So when lay people, you look at the lives of the monks, it's all, and he's renounce this, renounce that, he doesn't have this, he doesn't have that. You feel sorry for monks sometimes. But the things you don't see, even from the first day that you become a monk, you have this joy of living with people who keep sila. And people you can trust. And when monks live together, like we're walking through the forest, tigers and all these things, but we know, we bhikkhus, we know we can trust ourselves, even our lives, we can trust with every single one of the people in our group. And this is absolutely normal for monks. And how many lay people can say that? तर आपण भिक्षूचं जर उदाहरण घेतलं तर आपण पाहू शकतो की ते त्यांच्या जीवनामध्ये शीलाचरणाचं आचरण अगदी काटेकोरपणे पाळतात. आणि मग जेव्हा आता आम्ही जसे जंगलातून आलो आणि जसे सगळे भिक्षू होते, जेव्हा असा काही प्रसंग असतो की आपण आता एवढ्या संकटातून चाललेलो आहोत, परंतु सर्वजण शीलाचरण करत असल्यामुळं सर्वांनी एक दुसऱ्याला एक प्रकारे एक सुरक्षितता प्रदान केलेली आहे आणि त्यामुळे त्यांचा एकमेकावर विश्वास आहे. तर मी असं विचारतो की सर्वसाधारण लोकांमध्ये हा विश्वास किती प्रमाणात असू शकतो? So mindfulness is something that is also taken out of context these days, and we know in the Western world it's very popular. We call secular mindfulness, where they say we don't want all this Buddhist stuff and custom, we just want the mindfulness. तर आजकाल जे स्मृती साम्राज्य आहे त्याचा थोडासा अर्थ वेगळ्या प्रकारे लावण्याचा प्रकार सुरू झालेला आहे जगामध्ये, आणि त्याला असं म्हणतात की सर्वसमावेशित हे स्मृती आहे, सर्वसमावेशित स्मृतीचं आचरण असं त्याला म्हटलं जाऊ लागलेलं आहे. So speaking as a Buddhist and as a Buddhist teacher, I have mixed feelings about this. आणि एक बौद्ध धर्माचे शिकवण म्हणून किंवा एक बौद्ध धर्माचा मी शिक्षक आहे, त्या नात्याने मला थोडेसे याच्याबद्दलचे माझे जे विचार आहेत ते थोडेसे वेगळ्या प्रकारचे आहेत. Of course, I appreciate, I think it's a wonderful thing that the idea of mindfulness and being more aware is entering the mainstream of so many different cultures. तर अर्थातच स्मृती हे सर्व काय आहे बुद्ध धर्मामध्ये, आणि त्या स्मृतीचं आचरण करणं म्हणजे खरोखरच तुम्ही मुख्य प्रवाहामध्ये येत आहात असं मानलं जातं. But mindfulness in Buddha Dhamma is like it's part of the surface of the sphere. If you were to take a lump out of the sphere, it wouldn't be a sphere anymore. And mindfulness is distorted when it's taken out of context of the Eightfold Path. तर स्मृती जी आहे, हा जो गोल ज्याला मी मगाशी त्याच्याबद्दल उल्लेख केला, त्या गोलाचा फक्त वरचा भाग आहे, त्याचं कवच आहे. आणि तुम्ही जर त्या गोलाच्या आतमधला जर गाभा जर काढून घेतला, जो आर्य अष्टांगिक मार्गाचा भाग आहे, तर मग त्याला काय अर्थ राहणार नाही. So I'm not denigrating the secular mindfulness practices. I think they've achieved a lot. But from Buddhist point of view, mindfulness has to be accompanied by samadhi, right view. तर मी काय ते हा जो सर्वसमावेशिक स्मृती सराव याला काय मी कमी लेखत नाही, परंतु बुद्ध धर्माच्या दृष्टिकोनातून स्मृती साम्राज्य जे आहे ते समाधी म्हणजे सम्यक दृष्टीला धरून असलं पाहिजे. And it has to be accompanied by all the other elements of the Eightfold Path. आणि त्याच्याबरोबर आर्य अष्टांगिक मार्गाचे दुसरे अंग देखील त्याच्याबरोबर आपोआपच आले पाहिजे. Let's say somebody is working for for American Air Force in the desert in central North America, and their job is to fly drones and kill people. अशी कल्पना करा की कुणीतरी उत्तर अमेरिकेच्या वाळवंटामध्ये काम करत आहे सैन्यामध्ये, आणि त्यांचं काम आहे
ड्रोन तयार करणं जेणेकरून ते ड्रोन लोकांचा जीव घेतील. So this is not, I'm not making criticism of America, it's just one example. तर ही काय अमेरिकेवरची टीका नाही, हे केवळ मी एक उदाहरण देतो आहे. But maybe you've seen on movies or somewhere where the pilot of the drone is just sitting in front of a screen and it's like playing a video game. आणि तुम्ही बऱ्याचदा चित्रपटामध्ये बघितलं असेल की ह्या ड्रोनचा जो चालक आहे तो एका मोठ्या पडद्यासमोर बसलेला असतो आणि जसं काही व्हिडिओ गेम खेळावे त्या प्रकारे तो ड्रोन चालवत असतो. And so, especially if he's doing it every day, or she's doing it every day, there's probably very little feeling or emotion involved in killing people in this way. आणि अशा प्रकारे जर तो रोज करत असेल किंवा तो किंवा ती व्यक्ती जी आहे असंच जर रोज करत असेल तर लोकांना मारताना त्याच्यामध्ये कुठल्याही भावना उत्पन्न होणार नाही. And so you could imagine someone who is practicing mindfulness, saying, going in, zooming in, there's the house, there's the jeep, there's a release. And the act of killing can become routine. And there's no feeling, there's no strong feeling of having done something wrong. आणि मग तुम्ही जर स्मृतीचं आचरण करता आहात आणि या स्मृतीला धरून तुम्ही बघतात की हे ड्रोन आता अशा प्रकारे इथे गेलेलं आहे, तिथे गेलेलं आहे, आता इथपर्यंत पोहोचलेलं आहे आणि मग तुम्ही ते ड्रोन सोडलं आणि तिथले लोक मरण पावले, तर अशा वेळेला स्मृती जरी असली तरी त्याच्यामध्ये ज्या भावना असल्या पाहिजेत, ज्या कुशल भावना असल्या पाहिजेत, त्याचा तिथे अभाव आहे. So in that case, if someone is totally in the present moment, their mind is not in the future, not in the past, not distracted, they're just totally there in the present, sending a drone down to kill an enemy, would that be mindful? Would they be mindful doing that? तर अशा प्रकारे जो कोणी स्मृतीचा सराव करतो आणि तो भविष्यामध्ये पण नाही, भूतकाळामध्ये पण नाही, तो पूर्णपणे त्या ठिकाणी आहे आणि त्या ठिकाणी राहून तो ड्रोन सोडतो आहे आणि लोकांना मारतो आहे, तर अशा व्यक्तीची स्मृती काय कामाची असणार. So this is where we see the Buddhist approach is, no, we have a precept, we do not kill, we do not harm other beings, whoever they are. And that memory and that recollection of what I am doing, the meaning, the significance of the action, not just the present moment feelings that arise, but the overall context and significance and meaning. This is absolutely fundamental to sammasati or right mindfulness. तर सम्यक जे स्मृती आहे त्याचं जे मूलभूत जे आधार आहे तो म्हणजे तुमच्या स्मृतीबरोबर तुमचं शीलाचरण हे घट्ट असलं पाहिजे, तुमचं शीलाचरण कायम असलं पाहिजे. केवळ स्मृती असून गरजेचं नाही, केवळ तुम्ही त्या ठिकाणी असणं गरजेचं नाही, तर त्याचबरोबर तुमच्या मागे नैतिकतेचा मुख्य आधार जो आहे, शीलाचरणाचा जो आधार आहे तो असण्याचं फार गरजेचं असतं. So I said that the path of practice is the path of sukha, culminating in the comprehension of dukkha. तर मी ज्या प्रकारे म्हणालो की सुखाचा जो मार्ग आहे तर तो दुःखाच्या मार्गाचा ज्याला म्हणतात अभाव असणं असं समजणं गरजेचं आहे. So obviously that does not mean that it's pleasant and enjoyable all the time, because you're going against the stream of your old habits, and that would always be stressful. याचा अर्थ असा होत नाही की तुम्ही जे काय करता ते अतिशय तुमचा मार्ग जो आहे तो अगदी सुखद असणार आहे, कारण तुम्ही प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेला जात आहात आणि प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेला जाण्याचे जे परिणाम आहेत त्याला तुम्हाला सामोरं जावं लागणार आहे. But again, when you can stand back and look at the big picture,
then it may be you can compare it to raising a child. Raising a child, there are periods when the child is very difficult to look after and could be screaming and yelling and complaining and it's not that every moment of raising a child is sukha. But overall, you think it's the most important thing in your life and the best thing you ever did for most parents is having a child. So this is what we mean with the Dhamma practice. It's not that every moment and every is pleasant, but overall we just feel, yes, this is the right thing to do. This is the best thing I could do with my life. तर उदाहरणार्थ आपण असं बघूयात की ज्या प्रमाणे आपण आपल्या मुलांना लहानाचं मोठं करतो आणि ते लहानाचं मोठं करणं, त्यांना वाढवणं हे काही साधी गोष्ट नसते. अनेक संकटांना, अनेक अडचणींना आपल्याला तोंड द्यावं लागतं. परंतु त्याचबरोबर सरतेशेवटी असं म्हणता येतं की मुलं असणं किंवा त्यांना वाढवणं ही एक आनंदाची बाब असते आपल्या जीवनामध्ये आणि ती अत्यंत महत्त्वाची असते. त्याचप्रमाणे धम्माचं आचरण करणं हे देखील त्याच सारखं आहे. So the training of the mind is not easy, but there is one fundamental principle to bear in mind, and that is consistency. तर मनाला सराव देणं ही काही साधी गोष्ट नाही आहे, परंतु त्यामध्ये सातत्य जे आहे ते टिकवणं हे फार महत्त्वाचं असतं. Consistency and continuity. आणि सातत्य सुद्धा असलं पाहिजे आणि ते सतत असलं पाहिजे. So many people these days go on meditation retreats, 10-day retreats. तर आजकाल आपण पाहतो की अनेक लोक ध्यानाच्या शिबिरावर जातात, 10 दिवसाचं शिबिर. And they put so much effort and often they experience some good results. आणि मग ते खूप प्रयत्न करतात आणि अर्थातच कधी-कधी त्यांना चांगले परिणाम देखील त्याचे पाहायला मिळतात. But then what happens when they get home? परंतु नंतर ते जेव्हा घरी जातात तेव्हा काय घडतं? It's not so easy and you cannot maintain the same level of mindfulness or samadhi that you can in a meditation retreat. तर घरी गेल्यावर मात्र ते काय तेवढं सोपं नसतं. ती जी पातळी आपण गाठलेली असते ध्यानाच्या शिबिरामध्ये, ती काय आपल्याला घरी गेल्यानंतर तेवढ्या सहजपणे गाठता येत नाही. And so many people start to blame the people around them, their family, their situation, their job. I can't practice like this. It's not like on the retreat. And before long, they're planning, when can I go on a retreat again? तर मग बरेचदा असं होतं की ते काय करतात की आपली जी ध्यानाची पातळी जी खालावलेली असते त्याचा दोष आपल्या घरच्या व्यक्तींना देतात आणि मग म्हणतात की नाही, मी शिबिरावर होतो त्यावेळेला मी असा ध्यानाचा अनुभव घेतला, मात्र घरी आल्यावर माझी जी पातळी आहे पूर्ण खालावलेली दिसते. And so their life becomes divided into retreats and the time between retreats. तर त्यांचं मग जीवन जे आहे ते हे शिबिर आणि त्या घरची अवस्था याच्यामधला जो टाइम आहे, वेळ आहे, त्याच्यामध्ये विभागलं जातं. But the value of retreats is to give you skills, life skills that you then apply in your daily life. तर शिबिराची जी मूळ म्हणजे शिबिर जे आहे ते कशासाठी आहे, तर तुम्हाला जीवन कौशल्य जे आहे ते मिळवून देण्यासाठी आहे. And the challenges that come up in daily life, that's where your practice is. It doesn't mean they're stopping your practice and retarding your practice. They're exactly where the practice is. आणि जे काही जीवनाची आव्हानं आहेत तेच म्हणजे तुमचं धम्माचरण आहे, तीच तुमची खरी त्याला म्हणतात परीक्षा आहे. There are certain kinds of practice and development which is only possible in solitude.
आणि काही अशा प्रकारचे सराव आहे धम्माचरणाचे आणि अशा प्रकारचा विकास जो असतो तो केवळ तुम्ही एकांतात जेव्हा असता तेव्हा शक्य असतो. But there are other kinds of practice equally important, which is very difficult to do in that meditation retreat format. तर त्यातल्या आणखीन देखील काही असे सराव असतात धम्माचरणाचे किंवा ध्यानाचे सराव असतात ते तुम्ही ते जी ध्यानाची शिबिर असतात त्याच्यामध्ये करणं ते शक्य नसतं. So in the meditation format, whatever technique you are using and whatever you call it, you are learning how to deal with the 5 hindrances. तर जे काही तुम्ही ध्यान करता, जे काही तंत्र तुम्ही ध्यानाचं वापरता, तर त्याच्यामध्ये एकच गोष्ट असते, ते म्हणजे तुम्ही जे तुमचे 5 अडथळे आहेत ध्यानाचे त्याच्यावर कार्य करण्याचा प्रयत्न करत असता. So you're seeing when your mind is asked to just stay with one thing, how it reacts. तर मग आपण हे पाहू शकतो की जेव्हा आपण आपल्या मनाला एका कुठल्या तरी गोष्टीवर एकाग्र करण्याचा प्रयत्न करतो त्यावेळेला मन कशा प्रकारे प्रतिक्रिया दाखवतं. And the great dictator in our lives is boredom. आणि सर्वात मोठा आपल्या जीवनाचा जो हुकुमशहा आहे तो म्हणजे दुसरा तिसरा कोणी नसून वस्तूंमध्ये असणारी निरसता जी आहे तो असतो. The moment boredom tells you enough, your mind goes off somewhere else. तर जेव्हा कधी ज्या क्षणाला ही जी निरसता या निरस्तेचा जो हुकुमशहा आहे तुम्हाला सांगतो की आता बस झालं, आता याच्या पुढे करायचं नाही. At very least in this life, make that a goal to transcend your addiction or your subjugation to the dictator of boredom. तर अशा प्रकारचा जो हुकुमशहा आहे निरस्तेचा हुकुमशहा तर त्याला आपण शरण जायचं नाही. एवढं जरी आपण केलं तरी आयुष्यात खूप काही आपण कमवलं असं म्हणू शकतो. What does boredom mean? Why boredom means I want more in the present moment than I am experiencing. I am dissatisfied with the present moment. तर ही निरसता काय असते? तर मला आताच्या क्षणी जे काही मिळतं आहे त्याच्यापेक्षा मला जास्त मिळालं पाहिजे, त्याच्यापेक्षा मला जास्त आनंद मिळाला पाहिजे. या क्षणामध्ये मी काय आनंदी नाही, मी काय समाधानी नाही. So when that dictator of boredom just says, find something else, go somewhere else, just be there with it and say, calm down and just be bored. It's all right, you won't die. आणि मग ज्या वेळेला हा जो हुकुमशहा असतो तुम्हाला सांगतो निरस्तेचा हुकुमशहा तुम्हाला म्हणतो आता बस झालं, आता दुसरं काहीतरी शोध, दुसरीकडे चल, त्यावेळेला आपण त्याला म्हणायचं की थांब, शांततेत घे, थोड्या वेळाने बघू. So this is one of the initial benefits of meditation, being with the breath, your tolerance of inactivity in the mind, your tolerance of a lack of drama, of a lack of excitement in the mind becomes increased. This is a wonderful thing. आणि मग ज्या वेळेला आपण श्वासावर ध्यान ठेवण्याचा प्रयत्न करतो, त्याचा सराव करू लागतो, त्यावेळेला आपण जे काही ही जी निरसता आहे किंवा आपल्याला जे काही वाटतं काहीतरी दुसरं घडावं, काहीतरी मनाला आनंद देणारं घडावं, या गोष्टीपासून आपण स्वतःला अलिप्त करतो आणि केवळ त्या निरस्ती जी आहे त्या निरस्तेच्या संपर्कामध्ये राहून आपण श्वासावर ध्यान देऊ लागतो. So observe how the words we use when we talk to ourselves affect how we look at things, how we perceive things, how we feel about things. तर आपण जेव्हा शब्द वापरतो त्यावेळेला आपण निरीक्षण केलं पाहिजे की आपण कशा प्रकारे एखाद्या गोष्टीची अनुभूती घेतो आहे, आपण कशा प्रकारे आपलं जीवन त्या शब्दाच्या भोवती जगतो आहोत. So one word I've never liked is concentrate. तर एक शब्द जो आहे तो मला कधीच आवडला नाही, तो म्हणजे एकाग्र व्हा. It just feels so kind of heavy and oppressive, doesn't it? Concentrate on your breath, you know.
तर जेव्हा आपण म्हणतो की तुमच्या श्वासावर तुम्ही एकाग्र व्हा, असं म्हटलं की किती जड जड वाटायला लागतं आणि उगीचच काहीतरी आपण करतो आहे अशी एक भावना तयार होते. It takes me back to like school days, you know, and the teacher bring the ruler down on the desk and say, concentrate. तर मला अशा वेळेला ती शाळेची आठवण येते, ज्या वेळेला आपला शिक्षक जो आहे तो छडी घेऊन आपल्या मागे लागलेला असतो आणि म्हणतो ध्यान द्या एका ठिकाणी. So let's look at meditation a different way. This is your challenge. Develop a relationship between your mind and your breath such that you are more, you enjoy being with your breath more than you enjoy fantasies and memories and all the whole world of imagination. How can you create that awareness and enjoyment and contentment with your meditation object? That's your challenge. तर हे आपल्या समोरचं आव्हान आहे. आपला श्वास आणि मन याचा अशा प्रकारे संबंध आपला जो आपण जोडला पाहिजे की जेणेकरून तो श्वास घेण्यामध्ये देखील मनाला आनंद येईल. त्या ठिकाणी कुठल्या आपण काहीतरी कल्पना करणं, त्याच्यामध्ये वाहून जाणं, त्याचा आनंद घेणं, त्यापेक्षा श्वासावरच लक्ष ठेवणं, श्वासावरच राहणं, त्यांचा संबंध एवढा जवळचा झालेला आहे, एवढी जवळीक झालेली आहे की केवळ श्वास घेणं ही एक आनंदाची गोष्ट होऊ शकते. So in meditation, it's not applying a technique in order to get a result. And if you don't get the result, it means you're not very good at meditation. तर ध्यान म्हणजे काही तंत्र नाही की ते वापरून आपल्याला काहीतरी परिणाम लगेच चांगला परिणाम आपल्याला दिसला पाहिजे, तर ती काही वेगळी बाब आहे. But you're trying to develop this awake, aware consciousness and expand it. It's not to get any particular experience, but to be able to be aware without reaction, without me, without mine, of all experience. तर ध्यान करण्याचं जे ध्येय आहे ते काय एका ठिकाणी एकाग्र होण्याचं नाही, तर ते एक प्रकारे जी चेतना आहे त्या चेतनेची जागृती, कुठल्याही प्रकारचा त्या ठिकाणी अहम नाही, कुठल्याही प्रकारचा मी नाही किंवा कार्यकारी भाव नाही, अशा प्रकारची जी चेतना आहे ती केवळ जागृत आहे आणि त्या ठिकाणी केवळ जागृती आहे अशी ती अवस्था असते. So in any mental phenomena, there are two dimensions. There is the content and the process. And usually for the untrained mind, we obsess on the content and we overlook the process. तर कुठलाही वैद्यकीय भाग जर आपण बघितला तर त्याच्यामध्ये दोन भाग असतात. तर त्याच्यामध्ये एक असतं तो म्हणजे सारांश असतो आणि दुसरी असते ती प्रक्रिया असते. आपण काय करतो, जो सारांश आहे त्याकडे लक्ष न देता जी प्रक्रिया आहे, जे तंत्र आहे त्याच्याकडेच लक्ष देत असतो. And in meditation, you're learning how to be aware of process nature of phenomena and to not be so tied to or obsessed with content. तर जे काही आपल्याला मिळवायचं आहे त्याकडे केवळ लक्ष देणं किंवा त्याच्यावरच आपण एकाग्र होणं हे न करता आता जे चालू आहे, आता जे घडतं आहे त्या घडण्यावर लक्ष ठेवणं म्हणजे ध्यान आहे. So that might seem a bit abstract, but what I'm trying to explain is, let's say in the case you're meditating on your breath and then a thought arises. Now, without that intention to keep your mind on one thing, you would just grasp onto that and then follow it. तरी थोडंसं गुंतागुंतीचं जरी वाटत असलं तरी पुन्हा एकदा उदाहरण देताना आपण पाहूयात की तुम्ही ध्यान करत आहात, श्वासावर लक्ष ठेवत आहात आणि एक विचार निर्माण होतो. आता श्वासावर ध्यान ठेवण्यापेक्षा आपण त्या विचाराबरोबर वाहत जातो. But through practice of meditation, you develop the skill, and where you don't immediately react to whatever comes into your mind, and you allow it to arise and to pass away. तर तुम्ही जेव्हा ध्यान करता त्यावेळेला तुम्ही त्या तो जो विचार जो निर्माण झालेला आहे त्या विचाराबरोबर तुम्ही जात नाही वाहून, तर तुम्ही काय करता,
तो कसा विचार निर्माण झालेला आहे आणि त्याला केवळ तुम्ही पाहता. तुम्ही तुमचं जे ध्येय असतं त्या ठिकाणी कायम राहून केवळ त्याला तो कसा निर्माण होतो आहे आणि कसा विरून जातो आहे त्याच्याकडे तुम्ही एक ज्याला म्हणतात की कार्यकारी भावाने त्याला बघत असता. So that's the effort you're making. So meditation in Buddhist sense is not a relaxation technique, although relaxation will happen by itself. तर ध्यान करणं म्हणजे काय, अगदी आपल्या मनाची एक आरामदायी परिस्थिती निर्माण करणं नाही. अर्थात तुम्ही जर ध्यान खरोखर केलं तर मनाची ती आरामदायी जी परिस्थिती असते ती निर्माण होईल आपोआप. But if you make relaxation your goal, you know what will happen. You fall asleep. परंतु आपला ध्येय जर केवळ शिथिल होण्याचा असेल, केवळ आराम करण्याचा असेल तर काय होईल ध्यान करताना, तर तुम्ही झोपून जाल. So if you're sitting there just kind of dull and fuzzy and sleepy, that's the opposite of samadhi. That's not samadhi. तर अशा प्रकारचं पेंगणं किंवा अशा प्रकारचं झोपेच्या अंमलामध्ये ध्यान करणं म्हणजे समाधी नसून ते आणखीन काहीतरी आहे. So when the mind has developed mindfulness until it is a continuity of mindfulness, then the mind changes and it becomes very stable and be very, very sharp and clear and bright and very happy. तर जसजशी आपल्यामध्ये ही जी स्मृती आहे, स्मृती सांप्रजन्याचा जसजसा विकास होतो तसतसं आपलं म्हणजे अधिक मन आहे ते अधिक तेज होतं, अधिक तीक्ष्ण होतं आणि अधिक प्रकाशमान होऊ शकतं आणि ती जी एकाग्रता जी आहे ती आपल्या मनामध्ये कायम राहते. And on many occasions the Lord Buddha said to the monks, do not be afraid of the happiness that comes from meditation. अनेक वेळा भगवान बुद्ध आपल्या शिष्यांना म्हणालेले आहेत की भिक्खूंनो, तुम्ही तुमच्या ध्यानातून जे काही आनंद तुम्हाला मिळतो आहे त्याला तुम्ही घाबरून जाऊ नका. It is not the goal of meditation for sure, but it has so many beneficial results for our life. तर आपल्या ध्यानातून आनंद मिळणं हे काय आपलं ध्येय नाही, परंतु त्यातून जे फायदे होणार आहेत ते आपल्या जीवनासाठी अनेक प्रकारचे म्हणजे आपल्या जीवनाला फायद्याचे असणार आहे. Why do so many people with high IQ, intelligent people develop addictions to alcohol or drugs or various kinds of destructive behaviors? Why doesn't their intelligence prevent that happening? तर कितीही व्यक्ती बुद्धिमान असला आणि असं म्हटलं जातं की तो जेवढा बुद्धिमान असेल जास्तीत जास्त तेवढा तो व्यसनाधीन होण्याचे जे परिणाम असतात किंवा व्यसनाधीन का होतो, अशा प्रकारे विनाशकारी कामं तो का करतो. This is obviously not an IQ problem. हा काय तुमची बुद्धिमत्ता ही खूप तल्लख आहे त्याचा भाग नाही किंवा त्यामुळे होत नसतं. My understanding, my view is that every human being needs some happiness in their life. तर माझा दृष्टिकोन असा आहे की प्रत्येक मनुष्य मात्र जो आहे त्याला आपल्या जीवनामध्ये काही ना काही आनंद जो हवा असतो. And when intelligent people become addicted to destructive behaviors, they are smart enough to know this is not true happiness, but it's better than no happiness at all. तर जेव्हा अशा प्रकारचे खूप बुद्धिमान जे व्यक्ती असतात ते विनाशकारी सवयींच्या जेव्हा आहारी जातात तर ते काय असे मूर्ख नसतात. ते समजतात की हा काही खरा आनंद नाही, परंतु कमीत कमी काहीच आनंद नाही त्यापेक्षा एवढा तरी बरा, अशी परिस्थिती असते. That fear of an absence of happiness is such a strong motivating force. तर ही जी भीती असते की माझ्या जीवनामध्ये कुठलाही आनंद नाही, ती जी भीती असते ती अशा प्रकारच्या कृत्याला कारणीभूत होत असते. This is why the sukha and the bliss of meditation is not the goal,
but it proves to you, without a doubt, that there you have access to a very pure kind of happiness within you, not dependent on external world at all. And that when you have experienced that, the neurotic relationship, the destructive relationship you have with sensual pleasures weakens, because you have an alternative to it. तर अशा प्रकारचं सुख आणि अशा प्रकारचा आनंद जेव्हा आपण ध्यानातून मिळवतो, त्यावेळेला आपल्या लक्षात येतं की मला जो काही आनंद मिळतो आहे आणि त्या आनंदासाठी मी ज्या काही विनाशकारी गोष्टी करतो त्यापेक्षा हा आतमध्ये जो माझा आनंद मिळालेला आहे तो कितीतरी पटीने खूप चांगला आहे, कितीतरी पटीने उच्च आहे. So this is why everything comes together. You know, even with meditation on impermanence and vipassana meditation, it's a very powerful tool. But without that, the samadhi and the inner contentment and joy of samadhi, it can disappear. It becomes fully grounded in our being when we have this holistic development of sila and samadhi and panya. तर हा जो मार्ग आहे शील, समाधी आणि प्रज्ञा हा जो सांगितलेला आहे, तर त्या ठिकाणी पुन्हा त्याचा संबंध इथे येतो की कितीही तुम्ही ध्यान केलं आणि ध्यानामधून जो आनंद आणि सुख जे आहे तुम्हाला जे मिळतं आहे ते जर कायम राहायचं असेल तर त्या ठिकाणी समाधीचा प्रवाह जो आहे तो सातत्याने कायम असणं हे गरजेचं असतं. आणि शील, समाधी, प्रज्ञा हा जो मार्ग आहे तो या ठिकाणी मग कामाला येतो. कारण जर तुमचं शील जे आहे ते अतिशय घट्ट असेल, तुम्ही शीलाचरणाच्या मार्गावर सातत्याने राहत असाल, तर ही समाधीची जी उत्पत्ती आहे ते होण्यासाठी आपल्याला मदत होते आणि मग त्या ठिकाणी सुख आणि आनंद हे कायम राहू शकतात. So one of my teachers asked, how do you know when you're progressing in Dhamma practice? And he's given a wonderful, very simple answer. He said, if you're practicing correctly, the things that make you suffer will get less and less, and the things that bring you happiness will grow and grow. तर माझे शिष्य, माझे गुरुजी आहेत, त्यांना जेव्हा विचारलं जायचं की तुम्ही आध्यात्मिक तुमचं जे जीवन आहे त्याच्यामध्ये प्रगती करता, हे कसं, याचं मोजमाप काय आहे, तर ते सांगायचे की जर ज्या गोष्टी तुम्हाला दुःख देतात त्या कमी कमी होत असतील आणि ज्या गोष्टी तुमच्या जीवनामध्ये सुख निर्माण करत असतात त्या जर जास्तीत जास्त वाढत असतील तर याचा अर्थ असं समजा की तुम्ही आध्यात्मिक जीवनामध्ये खऱ्या अर्थाने प्रगती करत आहात. So this means that something happens, maybe something unexpected, something unpleasant, someone you love passes away, you have a crisis in your relationship, somebody's nasty and treats you badly, and you just suddenly observe, oh, if this had happened 5 years ago, or 3 years ago, or 1 year ago, I would be a complete mess, I would be completely broken. Now I don't feel good, but it's just nothing like what it used to be. This is progressing Dhamma. तर मग ज्या काही दुःख देणाऱ्या गोष्टी असतात, ज्या प्रकारे की आपली कोणी प्रिय व्यक्ती आपल्याला सोडून जाते, आपले जे हितसंबंध असतात त्यामध्ये आपल्याला म्हणजे मनमुटाव होतो किंवा अतिशय मनाला दुःख देणाऱ्या जेव्हा गोष्टी घडतात आणि त्यावेळेला आपण असा विचार करतो, अरे ही जर गोष्ट कदाचित 5 वर्षापूर्वी घडली असती किंवा 2 वर्षापूर्वी घडली असती तर माझ्या मनाची अवस्था अगदी वेगळी असते, परंतु आता सध्या मला ती तेवढी दुःखदायक वाटत नाही. And then maybe you think, oh, when I was young, you know, I get home from the party at 1, 2 o'clock in the morning and get up and years and years, I only heard the word sunrise. I did not, I never saw it for myself. आणि मग आपण असा विचार करतो, अरे मी जेव्हा तरुण होतो त्यावेळेला मी रात्रीचं पार्टीला जायचो आणि उशिरा घरी यायचो आणि अनेक वर्षापर्यंत मी कधी सूर्योदय बघितलाच नाही. I would never have dreamed that I would get up before the sunrise and meditated
and enjoy the rising of the sun with a clear mind. मला स्वतःला व्यक्तिशः मला असं कधी वाटलं नव्हतं की मी देखील असा मोठा झाल्यानंतर की असं सूर्योदय बघेन आणि सूर्योदयाच्या आधी उठेन आणि माझं ध्यानाची साधना करेन वगैरे. And the most simple, menial, the tasks that people look down on, sweeping and cleaning and washing and things like this, they can be cause of so much joy if you're doing them with love and devotion and mindfulness. आणि मग असं स्मृती साम्राज्यातून आपण साध्या साध्या ज्या गोष्टी करतो जसं की झाडू मारणं, काही स्वच्छता करणं, हे कार्य देखील किंवा अशा प्रकारच्या कृती देखील तुम्हाला एवढं सुख देऊ लागतात जर तुम्ही ध्यानामध्ये खरंच स्थापित झाला असेल तर. So I would like to share these few words with you this evening and hope they are of some benefit, and would be happy to answer any questions that anybody would have. I'm not in any hurry to go, but for the moment I would like to end the Dhammadesana. तर हे काही थोडेसे शब्द होते जे मला तुमच्याबरोबर एकत्र वाटून घ्यायचे होते आणि मला अशी आशा आहे की या शब्दातून तुम्हाला नक्कीच फायदा झाला असेल. तर मला काही एवढी घाई नाही जाण्याची, तर तुम्हाला जर काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता. Would I get some break? Yes, of course. It's not every day you get to be a king sitting on a throne.